بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، تم چاہے انہیں تول دو سونے کے برابر۔ کچھ لوگ حج کرا دیتے ہیں تو فخریہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والدین کو حج کرایا ہے۔ کوئی احسان کیا ہے کیا؟ کوئی احسان کیا ہے حج کرایا ہے تو؟ میں نے اپنے والدین کو عمرہ کرایا ہے، میں نے اپنے والدین کو اجمیر بھیج دیا، یہ کوئی احسان ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا احسان ادا کر دیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک جھٹکا جو تجھے پیدا کرتے وقت تیری ماں نے کھائے، ان تمام جھٹکوں میں سے اس ایک جھٹکے کا بھی تو بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ زندگی تو بہت بڑی بات ہے، وہ ایک جھٹکا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عورت مر رہی ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ایک جنم لیتا ہے، ایک مر رہا ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے؟ پڑھیے تاریخ کے حوالے سے، جا کر کے دیکھیے ہاسپٹل کے اندر، پوچھئے ان دائیوں سے جو بچوں کو پیدا کراتی ہیں، ایک بچہ جب زمین پر اپنا وجود پاتا ہے تو ایک دوسرا وجود مر رہا ہوتا ہے، ایک کرم خدا کا ہوتا ہے کہ اللہ اسے بھی زندگی دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں، حسن سلوک کرو۔ احسان میں تو انسان احسان کا بدلہ تلاش کرتا ہے، میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے تو میرے ساتھ احسان کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی ہے انسانوں کو، ہم نے حکم دیا ہے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تم چاہے انہیں تول دو سونے کے برابر، ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی، قرآن نے پورے پاروں میں جگہ جگہ والدین کی عظمت کو بکھیر رکھا ہے، ماں باپ کی اہمیت کو بکھیر رکھا ہے، ماں باپ کی فضیلت کو بیان کر رکھا۔ کیوں؟ تاکہ جب تو قرآن پڑھے، جتنا قریب تو اللہ سے ہو اتنا ہی قریب اپنے ماں باپ سے ہوتا رہا، اپنے والدین سے قریب ہوتا رہا۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ نے ڈائریکٹلی اپنے نام نامی اسم گرامی کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے، ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج، آپ دیکھ لیجئے، چونکہ میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، دوسری کمیونٹی کی بات تو نہیں کر سکتا وہاں پر حالات کیا ہیں، لیکن وہاں سے جو تاریخیں بیان کی جا رہی ہیں ہم سے بہتر ہیں، وہاں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، اور جو ہمارے حالات بیان ہوتے ہیں وہ بد سے بدتر ہیں۔ شاید میں نے اسی مسجد میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک شخص اپنے باپ کو ریسیو کرنے کے لیے چار باغ گیا تھا، اور جیسے ہی اس کے والد صاحب پر اس کی نگاہ پڑی، پہنچا اور جا کر کے پہلے ان کے پیروں کو چھوا جیسا کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنا سر جھکایا۔ اس کے باپ نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنے باپ کے سامان کو اٹھا لیا۔ آگے آگے باپ چل رہا تھا، پیچھے پیچھے بیٹا چل رہا تھا۔ جو ان کے ہم سفر تھے، مسلمان تھے، پوچھا یہ کون ہیں آپ کے؟ تو کہا یہ ہمارے صاحبزادے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اور فلاں ضلع کے ڈی ایم ہیں، فلاں ضلع کے ڈی ایم ہے، ڈی ایم ہو کر کے بھی بیٹا ہی بنا رہا۔ اور یہاں اگر ہلکا سا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو ہی دکھانا شروع کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا فلاں ضلع کا ڈی ایم ہے۔ انسان پڑھ لکھ کر کے قدر والا ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر کے نا قدرہ بے قدرہ نہیں ہوتا ہے۔ تعلیم اسے فائدہ پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ مگر افسوس افسوس، جن کے پاس خوبصورت مذہب تھا، جن کے پاس شاندار کتاب قرآن کی شکل میں تھی، جن کے پاس بہترین ہدایات حدیث پاک کی شکل میں تھی، وہ اپنے مذہب سے دور، وہ اپنی قرآن سے دور، وہ اپنی حدیث سے دور، قریب کس کے؟ شیطان کے۔ ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ انسان اپنے ہی باپ کی شکایت کرے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن سے ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی شکایت کی ہوگی؟ کتنے ایسے بیٹے ہوں گے؟ یار اس زبان کو لکنت زدہ ہو جانا چاہیے جو اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے کھولے، اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے کھولے اور کہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ چلو بارگاہ رسالت مآب میں یہی تو میں بیان کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرے باپ میرا پیسہ سارا لے لیتے ہیں، بلا کے لاؤ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے اشعار سننے کے بعد
जो उनके ख्यालात थे जहन में लेकर के जा रहे थे कि अपने आका की बारगाह में इसे पेश करूंगा। क्या कहा? वो ख्यालात क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं उन ख्यालात को पेश करो जो तुमने मेरी बारगाह में बयान करने के लिए अपने जहन के अंदर बुना है, तैयार किया। तो जरा देखो एक बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोचता है, एक बाप अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल रखता है, एक बाप अपने बेटे के लिए अपने दिल के अंदर क्या क्या जज्बात रखता है। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब ये पैदा हुआ, या रसूलल्लाह तभी से मेरी मेहनत के दिन शुरू हो गए। हर बाप जब शादी होती है, दो लोग होते हैं, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि उसका बाप उसकी परवरिश करता है, लेकिन जैसे ही वो साहबे औलाद बनता है ढर्रा बदल जाता है। अब तरीका बदल गया, अब उसको भी अपने बेटे की परवरिश करनी है। तो जब बेटे की परवरिश करनी है तो जाहिर सी बात है हाथ पर चलाना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी, रोजी को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसके बाप ने खिलाया, ये अब बाप बन गया है, अपने बेटे को खिलाएगा। तो या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब से ये पैदा हुआ उसी दिन से मेरी मेहनत के दिन शुरू हो गए। या रसूलल्लाह ये बच्चा था, इसके छोटे छोटे हाथ थे, या रसूलल्लाह छोटे छोटे पैर थे, या रसूलल्लाह छोटी छोटी आंखें थी, या रसूलल्लाह मुंह में ज़बान थी मगर ये बोल नहीं सकता था। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी ये इशारा कर देता था तो या रसूलल्लाह अपने कंधे पर बिठा करके इसको घंटों घुमाया करता था। या रसूलल्लाह कभी ये रोता था, या रसूलल्लाह जब तक इसे खामोश नहीं करा देता था, न हमको नींद आती थी न मेरी बीवी को नींद आती थी। या रसूलल्लाह रात रात इसके लिए हम बेचैनियों के अंदर गुजारा करते थे। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इसके अंदर तबीयत खराब हो जाती थी तो इस डॉक्टर से लेकर के उस डॉक्टर तक, उस डॉक्टर से लेकर के उस डॉक्टर तक, उस हकीम से लेकर के उस हकीम तक। या रसूलल्लाह हम पैसे कम होने देखते थे, कितना लग जाएगा, या रसूलल्लाह दौलत कितनी खर्च हो जाएगी, या रसूलल्लाह हम ये देखते थे कि हमारे बेटे को शिफा कहाँ मिल पाएगी, हमारा बेटा मुस्कुराएगा कब, हमारा बेटा गमों से बाहर आएगा कब, हमारा बेटा राहत का सांस लेगा कब। या रसूलल्लाह इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हम उस मुस्कुराहट को देखने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च किया कर दिया करते थे, कोई पैसे की परवाह नहीं करते थे। या रसूलल्लाह मेरे बेटे ने शिकायत किया है कि मैं इसके पैसे को खर्च कर देता हूँ, इसके पैसे को मैं दबा लेता हूँ, इसके पैसे पर मैं कब्जा कर लेता हूँ। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये दौड़ने और चलने के लायक हो गया तो इसके पैरों में कंकड़ न चुभने पाए, मार्केट से सबसे बेहतरीन जूते इसके लिए मैं लेकर के आता था। या रसूलल्लाह हमारे पाँव में छाले पड़ जाते थे उस रोजी को तलाश करने के लिए जिस रोजी से इसके लिए जूतों का इंतजाम करता था, मगर या रसूलल्लाह जब इसके पैरों में जूते आते थे तो अपने छाले के गम को भूल जाता था, अपने छाले की अज़ियत और तकलीफ को भूल जाता था। मैं देखता था कि मेरा बेटा हुमक हुमक करके दौड़ रहा है, मेरा बेटा मचल मचल करके चल रहा है। या रसूलल्लाह मेरे उसी बेटे ने शिकायत किया है आपसे। या रसूलल्लाह ये वो है जब इसके दुल्हन की बात आई तो मैंने 50 लड़कियां देखी, कौन इसके कद के बराबर होगी, कौन इसको जिंदगी में सुकून दे सकती है, या रसूलल्लाह कौन इसके लिए बेहतर होगी। मैंने इसके लिए बेहतर से बेहतर बीबी का इंतजाम किया, इसके लिए खूबसूरत बीबी का इंतजाम किया। या रसूलल्लाह इसके वलीमे में मैंने किसी को छोड़ा नहीं था जिसको न बुलाया हो, रिश्तेदारों को बुलाया था, पड़ोसियों को बुलाया था, दोस्त अहबाब को बुलाया था, मिलने जुलने वालों को बुलाया था। या रसूलल्लाह ये वही मेरा लड़का है जिसने आज शिकायत की है। या रसूलल्लाह अगर पैसे ना होते मेरे पास मैं बेहतर वलीमा न कर पाता, अच्छे अंदाज में शुक्र अदा न कर पाता। या रसूलल्लाह मैंने जिसके वलीमे के लिए अपनी सारी कमाई सर्फ कर दी, ये वही बेटा है जो अपने पैसे के लिए आपकी बारगाह मेरी आकर के शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह जरा पूछिए इससे, इसके मैंने किस पैसे पर कब्जा किया है, और इससे पूछिए कि मेरा पैसा कहां चला गया है। खुदा की कसम जैसे जैसे वो बयान करते जाते थे उनकी आंखें भादो सावन की तरह बरसती जाती थी, रोते जाते थे, क्योंकि ये वो तकलीफ है जो पड़ोसी ने नहीं पहुंचाई है, ये वो तकलीफ है जो किसी काफिर ने नहीं पहुंचाई है, ये वो तकलीफ है जो किसी मुनाफिक ने नहीं पहुंचाई है, ये वो तकलीफ है जो किसी दोस्त ने नहीं पहुंचाई है, बल्कि ये वो तकलीफ है जो उसके खुद के खून ने पहुंचाई है। ये वो तकलीफ है जिसको बड़ी मोहब्बतों के साथ पाला था, बदले में मोहब्बत चाहा था, उसने पहुंचाई है। जिसको कभी अजियत में देखना गवारा नहीं किया था, उसने पहुंचाई है। जिसके दुख को कभी बर्दाश्त नहीं किया था, उसने दुख दिया है। आंखें हैं कि बरसती चली जा रही हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रो पड़े, रोते रोते इरशाद फरमाते हैं, सुन तूने पैसे के बारे में शिकायत की है, तेरा पैसा भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरी औलाद भी तेरे बाप की है। सुन ले, तू सरापा अपने बाप का
ہے. ارے یاد کر اس منظر کو جب ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کیسا بیٹا تھا جس نے اپنی گردن جھکا دی. والد گرامی, یہ جان آپ کی ہے, یہ شان آپ کی بنیاد پر ہے, بدن پر لباس آپ کی بنیاد پر ہے, یہ بدن میں دوڑتا ہوا خون جو طاقت پا رہا ہے یہ آپ کی بنیاد پر ہے. اگر آپ کی یہی خواہش ہے میں گردن جھکا دوں, آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں. اللہ اکبر. اس منظر کو یاد کرو, وہ بھی خدا نہیں تھے معاذ اللہ, خدا کے بنائے ہوئے بندے تھے, مگر ایک باپ کے ساتھ بیٹے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, ایک باپ کے سامنے بیٹے کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے, ایک باپ کے سامنے بیٹے کی فرما برداری کیسی ہونی چاہیے. اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے باپوں کے چہروں پر پڑنے والی جھرریوں کو دیکھو, اپنے باپوں کے گالوں پر آنے والی ان جھرریوں کو دیکھو جو ابھی نہیں آنی چاہیے تھی, مگر تمہارے تانوں کی بنیاد پر, تمہاری نافرمانیوں کی بنیاد پر, تمہاری گستاخیوں کی بنیاد پر, تمہاری بدتمیزیوں کی بنیاد پر ایک جوان کو بڑھاپے کے اندر تبدیل کر دے رہی ہیں. تمہاری تکلیف دینے والی باتوں کی بنیاد پر ایک جوان آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے. تلاشو اس کی جھرریوں میں اس کی خوشیوں کو, اس کی راحت کو, اس کی قربانیوں کو. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا, آپ کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کر رہی ہے. ذرا اندازہ لگاؤ, سوچو ذرا, جو شخص اپنے باپ کے لیے اپنی زبان پر حرف شکایت لاتا ہے. آج کیسے کتنے لڑکے سماج میں, سننے والے بھی, میں نے بارہا اسی مسجد میں کہا ہے, اگر پابندی لگانا ہے تو پابندی باپ کے ان گستاخ بیٹوں پر لگاؤ جو اپنے باپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اگر گناہوں کو کم کرنا ہے, اگر ناہنجاروں کی تعداد کو گھٹانا ہے, اگر نافرمانوں کی تعداد کو گھٹانا ہے, باپ کے تعلق سے اللہ لیکن مگر اگر سن لیجئے کچھ ہے میرے پاس, اٹھائیے وہاں سے, اٹھ, تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ارے تیرا باپ جس نے تجھے پیدا کیا ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے, کیا کہا ہے, کچھ بھی کہہ دیں اف تک نہ کہنا, تو شکایت لے کر کے آیا ہے. مگر بڑھاوا کہاں سے ملتا ہے, کہیں پھپھو کی شکل میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں خالہ کی شکل میں ڈائن بیٹھی ہوئی ہے, کہیں چچا کی شکل میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو اسی بچے کو بٹھا کر کے اس کی باتوں کو سنتا ہے اور کہتا ہے تیرے باپ نے تیرے ساتھ غلط کیا. ہاں غلط کیا, خدا کی قسم غلط کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, کاش وہ باپ پہچان پاتا اس کی اس کارستانی کو, اس کی اس گندی سرشت کو, پیدا ہوتے ہی گردن کو موڑ دیتا اور اٹھا کر کے گڈھے میں ڈال دیتا تاکہ آج یہ دن نہ دیکھنے کی نوبت آتے. غلط اس نے یہ نہیں کیا, غلط تو یہ کیا تھا جو تجھ کی تیری پرورش کی تھی. کیسے کہہ سکتے ہو یار تیرے باپ نے تیرے ساتھ غلط کیا, تیرے باپ کو تیرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. غلط تم کر رہے ہو جو بیٹھ کر کے اس کی شکایتوں کو سن رہے ہو. تمہیں پہلی فرصت میں کہنا چاہیے, سن, اگر تیرے بیٹے کے بارے میں کوئی شکایت ہے بلا اپنے بیٹے کو, اس کی اصلاح کی جائے گی. لیکن تو بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کے بارے میں شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تیری دولت بھی تیرے باپ کی ہے. مگر افسوس سماج کے اندر ایسے ایسے ناسور بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ایسے ڈائن بیٹھی ہوئی ہیں, ایسے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. بیٹے کو یہ لگتا ہے یہ میرے خیر خواہ ہیں, یہ میرے وفادار ہیں, یہ میرے ہمدرد ہیں. اس کو نہیں لگتا ہے کہ باپ کی بنیاد پر شکایت سننے والے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کہیں نہ کہیں صرف باپ کے غدار نہیں ہیں بلکہ میرے بھی غدار ہیں. ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نالائق ہے تو, نادان ہے تو. اپنے ابو کی شکایت لے کر کہا ارے جا اپنے ارد گرد میں نظریں دوڑا. تجھے نہیں معلوم جب تو باپ سے روٹھتا ہے تو اللہ رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جب تو باپ سے روٹھتا ہے روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب تو باپ سے روٹھتا ہے اللہ تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. ارے تو باپ سے ناراض ہو کر کہاں جائے گا, تجھ سے تیرا مولا ناراض ہو گیا ہے. جب باپ کو منا لے, دروازے رحمت کھلوا لے. جب باپ کو منا لے, برکت کے دروازے کو اپنے پر کھلوا لے. جب باپ کو منا لے, اللہ کی رضا کو پا لے. مگر افسوس افسوس یہ جملہ 99% زبانوں سے نہیں نکلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گھروں کے اندر کہیں بیٹا باپ کی شکایت کو لے کر کے اپنی پھپھو کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کہیں چچا کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کہیں خالہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کہیں پڑوسی کے پاس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو داڑھی, کرتا, پینٹ, شرٹ, سوٹ, ٹائی بہترین مقام پر ہوتے ہوئے انسانوں کا نہیں شیطانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں, انسانوں کا نہیں ابلیس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے سے پہلے توبہ کرو, ڈرو. قرآن پاک نے کیا کہا معلوم ہے؟
जब अपने माँ बाप के पास जाओ तो सिर्फ आंखें मत झुकाओ, गंदे कंधे भी झुका लो। कुरान ने कहा है, आहा, कंधे भी झुका लो। कंधे भी अकड़े हुए नहीं होने चाहिए। तुम्हारे कंधे भी झुक जाएं, तुम्हारी आंखें भी झुक जाएं, तुम्हारा दिल भी झुक जाए, तुम्हारे हाथ भी झुक जाएं, तुम्हारे सर भी झुक जाएं। तुम अपनी माँ बाप की बारगाह में जितना झुकोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बुलंद करता चला जाएगा, अल्लाह तुम्हें उतनी तरक्की देता चला जाएगा। आओ मेरे आका की बारगाह में देखो, मस्जिद के अंदर बैठे हुए एक खातून आई, एक औरत आती है यार, एक औरत आती है। मेरे आका खड़े हो गए, खड़े हुए अपनी चादर मुबारक को उठाया, कंधे पे थी, उठा करके बिछा दिया। और जैसे ही वो खातून तशरीफ लाई, इरशाद फरमाते हैं आइए इस चादर पर बैठ जाइए। सहाबे करम हैरान, ये चादर नबूवत है, ये चादर सबके लिए नहीं बिछती, ये चादर किसके लिए बिछ गई? आखिर ये कौन है? आका ने मेरे उन्हें दूध पिलाया, सुभान अल्लाह। उसके बाद खैरियत पूछी, कुछ नजराना पेश किया जो आपके पास था। जब वो मुस्कुराते हुई चली गई तो पूछा साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आने वाली खातून कौन थी? ये आने वाली खातून कौन थी? आपका अमल इतना हसीन हो, आपका कैरेक्टर इतना बेस्ट हो, आपका किरदार इतना खूबसूरत हो कि जबान से ना बोलना पड़े बल्कि अमल ही आपका प्रचार करता हुआ नजर आए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये खातून जो आई थी ये कौन थी? मेरा कल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ये मेरी माँ हलीमा थी। मेरी माँ, पैदा नहीं किया हलीमा ने, पैदा नहीं किया है, दूध पिलाया है। पैदा नहीं किया, रज़ाई माँ है, दूध पिलाई माँ है, दूध पिलाने वाली माँ है, पैदा नहीं किया है। उनके एतराम में पूरी नबूवत खड़ी हो रही है, जबकि पैदा भी नहीं किया। अंदाजा लगाओ अगर उस मकाम पर वो माँ आई होती जिन्होंने जन्म दिया है। कुरान पाक मालूम अल्लाह ने क्या कहा है जन्म देने वाली माँ के बारे में? और अपने पेट में तुम्हारा बोझ उठाए हुए, तकलीफ पर तकलीफ सहते हुए, तकलीफ पर तकलीफ सहते हुए, या अल्लाह ने उनकी तकलीफ का इजहार फरमाया, तकलीफ पर तकलीफ सहते हुए। इसीलिए बाप के मुकाबले में माँ का हक 3 गुना ज्यादा है, बाप के मुकाबले में। एक हदीस शरीफ भी है, गालिबन हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप में सबसे ज्यादा हक मुझ पर किसका है? इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। दोबारा पूछा तुम्हारी माँ का, तीसरी बार पूछा तुम्हारी माँ का, चौथी बार पूछा कहा तुम्हारे बाप का। क्यों है? इसीलिए जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें अपने पेट में उठाए हुए, दुख पर दुख बर्दाश्त करते हुए, मशक्कत पर मशक्कत झेलते हुए, मशक्कत पर मशक्कत। जरा सोचो, जिस मशक्कत का जिक्र कुरान में आ जाए उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा। हैरत उमर फारूक आजम की बारगाह में शिकायत हुई, एक खातून आई रोते हुए, मेरा बेटा मुझे परेशान करता है। आपने उसके बेटे को बुलवाया और 1 किलो आटा उसको दे दिया और पेट पर बांध दिया। कहा इस 1 किलो आटों को उठा करके तुम सिर्फ 3 दिन फिरो। 1 दिन नहीं गुजरा था, बल्कि वही दिन नहीं गुजरा था, दौड़ता हुआ रोता हुआ बारगाह उमर में आया, पैरों पे गिर पड़ा, कहा माफ कर दीजिए। कहा मैं नहीं माफ करने वाला, अपनी अम्मा से माफी मांग। हम गलतियां अपनी माँ की बारगाह में करते हैं, माफी पड़ोसी से मांग रहे होते हैं, कहानी दूसरे को सुना रहे होते हैं। क्या कहा? क्या कहा? अपनी माँ से माफी मांग। क्यों माफी मांगने आया? कहा सरकार ये 1 किलो का बोझ उठाया नहीं जाता। कहा 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोच, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, रखने के बाद तेरे बाप को खाना भी दिया, रखने के बाद तेरे घर में झाड़ू भी लगाया, रखने के बाद खाना भी बनाया, रखने के बाद घर वालों को खुश भी किया, रखने के बाद नमाज की हालत में गई भी, रखने के बाद सजदा भी नहीं छोड़ा। जरा उस माँ की तकलीफ को याद कर जिसे कुरान ने कहा है पेट में रखे हुए, तकलीफों पर तकलीफें झेलते हुए हमेशा एहसास रहता था कि मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंच जाए, कि मेरे बेटे को पेट में रखते हुए भी सोचती थी, करवट लेने पर भी सोचती थी, करवट भी ऐसी लो कि बेटे को या जो इसके अंदर औलाद है उसको कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुंचने पाए। जरा सोच यार, तू कैसे कर सकता है? ये जवान हो गया, तेरे हाथों में ताकत आई, जिन हाथों को बाप माँ की खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए, वो माँ बाप के आंखों से आंसू निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ, इसी समाज के अंदर हुआ, इसी जमाने के अंदर हुआ। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अंदाजा लगाओ ऐसी औलाद के बारे में, अंदाजा लगाओ ऐसे नालायक नाफरमान लड़कों के बारे में जिनसे सारी दुनिया खुश है मगर माँ बाप नाराज हैं। सारी दुनिया के हीरो बने हुए हैं, अम्मा अब्बा नाराज हैं। मेरे लाल लौट आओ अपने माँ बाप की तरफ।
लौट आओ अपने वालिदैन की तरफ, लौट आओ उस कदमों की तरफ जिन कदमों में अल्लाह ने जन्नत भी रखी है, जहन्नम भी रखी है। जन्नत पकड़ लोगे जहन्नम से दूर हो जाओगे, और जहन्नम पकड़ लोगे जन्नत से दूर हो जाओगे। मेरे वालिदैन मुस्कुरा दें तो जन्नत है, मेरे वालिदैन अगर रो दें तो जहन्नम है। हर हंसाने वाला जन्नत कमाता है, हर रुलाने वाला जहन्नम के करीब जाता है। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी बुराई जो जन्म ले चुकी है, जड़ पकड़ चुकी है, और परसेंटेज में ये 50 नहीं है, 60 नहीं है, बल्कि हर 100 घर में आपको 80 घर ऐसे मिल जाएंगे जहां माँ बाप सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि बेटा उन्हें मोहब्बत नहीं करता है, बेटा उनकी बातों को नहीं मानता है। उस बेटे को सोचना चाहिए कल मेरा हश्र क्या होगा, कल मेरा हाल क्या होगा। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह फरमा रहा है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बेहतर सलूक करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो, उनसे खैरियत दरियाफ्त किया करो, उनके सामने बाअदब रहा करो, उनके सामने निगाहें, गर्दन, कंधा, हाथ सब झुका के रखा करो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, ताकि तुम्हारा बेटा जब देखे तो अपने बाप के लिए उसके अंदर भी जज्बा पैदा हो। नमाज नहीं पढ़ते हैं, जहन्नम में जाएंगे नो डाउट, अजाब होगा नो डाउट, दुनिया में कुछ मिले चाहे ना मिले, एहसास हो चाहे एहसास ना हो। ज़कात नहीं देते हैं, इसका बदला है, सांप काटेंगे, हो सकता है दुनिया में अल्लाह अजाब मौखर कर दे, लेकिन याद रखो, याद रखो, याद रखो, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के सताने का जो अजाब है वो अल्लाह दुनिया के अंदर भी देता है, आखिरत में कैसा देगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की, उनके होठों के तबस्सुम का ज़रिया बनने की तौफीक रफ़ीक इनायत फ़रमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।